وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله
ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أصلي صلاة العيد الحارقة المشتاق لك الإمام الله تعالى. الله أكبر.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Subhanallah al-azim wa bihamdihi subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Rabbana firli warhamni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidhin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر ورب يغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر الله أكبر التحيات والصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كما باركت على سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. معاشر المسلمين وزوجة المؤمن رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات وانصرهم على معاني الدين واهدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulilladzi ja'al 'ida akbar sya'air al-islam wa jalau diyafatal ila anam
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ابتلى سيدنا إبراهيم خليله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا ولا أمن إلا ما جعلته أمنا اللهم لا ذنب إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير. Ya Allah, kami hamba-hambamu menghadapkan diri kepadamu semata-mata untuk mencari ridha dan minta pengampunan kepadamu. Maka ampunlah dosa-dosa kami dan kesalahan kami, dan terimalah segala amal perbuatan kami. Kuatkanlah iman dan keyakinan kami terhadapmu ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk melawan musuh-musuhmu, dan berilah kami kekuatan untuk berbakti dalam menghadap kepadamu. Kami berlindung kepadamu dari kesalahan kami, dari kelemahan iman serta keyakinan kami. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan yang timbul dari manusia dan jin. Mudahkan urusan kami, dan sampaikanlah kepada semua cita-cita, keinginan serta hajat kami dengan taufik dan keridhaan Allah, keridhaan-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita sambut hari yang mulia ini, hari yang kurban, yaitu Idul Adha tahun 1443 Hijriah ini, dengan takbir dan tahmid kita syiarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri nikmat serta rahmatnya. Hari ini umat Islam Indonesia meneriakkan suara takbir dan tahmid memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, pemberi rahmat dan nikmat yang tak sanggup kita menghitungnya. Dialah yang jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin umat manusia. Ia para ayah para nabi dan pembangun kota Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Id hafizakumullah. Pada kesempatan yang sangat penting ini, kami wasiatkan pada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersungguh-sungguh menjalankan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta kita jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mengerjakan perintah Allah karena keimanan dan taat pada Allah, serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah dan juga takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat hafizakumullah, hari Idul Adha ini mengingatkan kita pada keteladanan Nabi kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah menceritakan kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam pada banyak tempat dalam Al-Quran. Salah satunya yang ada di surat Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa'amatu qalilan tsumma taru ila adzabin nar wa bisal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berilah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku berkesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surat Al-Baqarah ayat 126. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa setiap manusia perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah kebutuhan seorang hamba.
karena doa adalah senjata seorang mukmin seberapapun tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika para nabi saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita lebih butuh untuk berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya berbagai hajat kebutuhan kita. Ayat di atas menunjukkan bahwa doa merupakan hal yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Dan sebagaimana anggapan sebagai orang bodoh yang berkata Allah sudah mengetahui apa yang kita inginkan, lalu untuk apa kita berdoa? Ketahuilah bahwa anggapan tersebut tidak benar, sebab Allah memerintahkan kita untuk berdoa, dan bahkan para nabi pun melakukannya. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, doalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Ini menunjukkan bahwa doa merupakan suatu yang bermanfaat untuk memenuhi hajat-hajat kita. Doa juga menunjukkan bahwa kita tidak bisa memenuhi hajat-hajat kita tanpa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa juga menunjukkan bahwa kita sebagai hamba teramat sangat butuh kepada Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam ayat di atas Allah juga menjelaskan bahwa Allah juga menjelaskan bahwa rezeki mulai dari nafas sampai makanan dan minuman diberikan kepada setiap orang, baik yang beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, qala wa man kafara fa amatuhu qalilan tsumma tarhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surat Al-Baqarah ayat 126. Oleh karena itu, kesenangan dunia dan kenikmatan dunia bukanlah tolak ukur kecintaan Allah kepada seorang hamba, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya ma yuhibbu man la yuhib wa la yu'ti dina illa liman ahab. Sungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dia cintai, sedangkan agama hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka kenikmatan dunia berupa apapun itu, makanan dan minuman, perhiasan dan harta dunia, akan Allah berikan kepada setiap orang, baik dia beriman kepada Allah atau tidak. Sehingga hal tersebut tidak bisa menjadi tolak ukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha hafizakumullah, jika kita perhatikan dengan seksama, maka akan kita dapati bahwa doa pertama yang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta dalam ayat tersebut adalah nikmatnya rasa aman. Setelah itu barulah beliau minta kemakmuran dan kesejahteraan. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berilah rezeki buah-buahan kepada penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan nikmat yang paling penting dan utama. Sebab jika ekonomi suatu daerah makmur dan sejahtera, akan tapi penduduknya dipenuhi rasa takut dan khawatir, maka kesejahteraan itu tak akan ada artinya. Makanan, minuman enak, rumah mewah, harta melimpah, semuanya tak akan terasa nikmat jika hati dipenuhi rasa takut dan was-was. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, fa ka'annama hizat lahu dunya." Yang barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu, maka seakan-akan kenikmatan dunia telah terkumpul pada dirinya.
Hal pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah rasa aman. Baru setelahnya beliau menyebutkan kesehatan jasmani dan rezeki yang cukup. Oleh karenanya hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan rasa aman kepada negeri kita Indonesia. Lain halnya dengan saudara-saudara yang berada di Palestina dan berbagai tempat lain yang dirundung dengan ketakutan dan perasaan cemas dan sedih. Kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena wabah corona telah pergi dan berlalu dari negeri kita yang tercinta ini, Indonesia. Dan itu berarti pergi juga rasa takut dan kecemasan dari hati kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allah juga menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat selanjutnya. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim membina dasar-dasar Baitullah di Mekah Al-Mukarramah bersama Nabi Ismail alaihissalam seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. Jamaah habibakumullah. Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam membantu ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan amal soleh, yaitu membangun Ka'bah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Selain mengajarkan tentang tolong menolong, ayat ini juga menunjukkan bahwa yang penting dari sebuah amalan adalah al-qabul, yaitu diterima atau tidaknya amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah seharusnya yang menjadi Inilah seharusnya yang menjadi prioritas kita, dan yang paling kita khawatirkan apakah amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya. Karena hal tersebut merupakan poros hakiki dari sebuah amal, bukan hanya sekedar beramal saja. Betapa banyak orang yang melakukan berbagai amal soleh, akan tetapi yang ia dapatkan hanyalah rasa lelah dan kepayahan, sehingga nasibnya sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Al-Ghasyiyah ayat 3. Mereka sudah giat melakukan berbagai amal soleh hingga merasa kelelahan, akan tapi di akhirat mereka mendapat api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli tafsir tentang salah satu dari dua tafsir ayat ini. Karena itu seharusnya seorang mukmin memperhatikan syarat dan rukun suatu amal ibadah agar amal tersebut sah. Dan bukan hanya itu, kita juga harus ikhlas dalam beramal soleh, sebab keikhlasan itu yang akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal itu tidak hanya berbuah kepayahan saja, tapi nol dari pahala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha habibakumullah, tentang diterima atau tidaknya amal soleh kita memang tidak bisa diketahui, dan itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selain memenuhi syarat rukunnya dan berusaha ikhlas dalam melakukan amal, kita juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam
Dan Nabi Ismail alaihissalam setelah selesai membangun Ka'bah, beliau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal soleh mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beliau berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan-amalan kami, sungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha di Masjid Raka bin Khairat yang dibangun oleh Waliullah Romawi Abdul Hamid bin Abdul Umar sama Abbas Naim Muiz serta Abbas Rasreseh dan sekitarnya, habibakumullah. Marilah bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hamba yang soleh, yang memiliki keyakinan teguh kepada Allah, agar kita bisa meneladani dan mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahannya pada Allah dan kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum man taqarraba ila Allah bil a'mal salihah wa ja'alana min ibadil muttaqin al mukhlisin. Faqad warada fil khabar an-nabi shadiq al-abar annahu qala sallallahu alaihi wasallam ma 'amila ibnu adam yawman nahri min 'amalin ahabba ila Allah ta'ala min iraqid dammi wa innaha la yati yawmal qiyamati bi quruniha wa ahlafiha wa inna ad-damma la yaqa min Allah bi makanin qabla yaqal al-ard fatayyabu bima nafsha inna salama wa'ida syafiyah kalamu man la yaf'alai khafiyah wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ala rabbi anfi man jada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadil ghurar. Amma ba'd, faya ayuhan nas i'lamu anna yawmakum hadha akbar ayyami wa sya'air wa aktsaruha manasika masyair fattaqullaha mastata'tum wa atihu falan tazalu bi khairin ma ata'tum wabthiru minas sadaqah wal istighfar wat takbir wa silal arham wa lazimu salata ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam faqad amarakumullah bidzalik irsadan wa ta'liman wa ijlalan liqadri nabihi wa ta'ziman faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil ummil awwa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wardallahumma an ashabi Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa ansir ashabi nabika ajma'in wa an tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal rifada wal musyrikin wa dabil a'da'ad din. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina waj'alhum mailatan fi man khafaka wattaqak. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal
والربا والزنا وزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته يزدكم واشكروا بفضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masjid Laka Baitul Khairat selesai oleh kurban situng sapeh dari Bapak Haji Sumadi sekeluarga, diusulkan pertama kepada Bapak Selawi, yang kedua diususkan kepada Bapak Budidin, yang ketiga Haji Sumadi, yang keempat Haji Ammah, yang kelima Muhammad Hidayat, yang keenam Muhammad Irman, yang ketujuh adik yang terakhir. Wallahu a'lam. Kurban, penyembelihan kurban, pembelian kurban dipimpin oleh yaitu Bapak Abdul Rasid. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad.